ایک دفعہ کا ذکر ہے، شہر سمرقند میں ایک بہت دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بیوی کچھ عرصہ پہلے انتقال کر چکی تھی اور اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوداگر کی دوسری بیوی بہت سنگ دل اور مکار عورت تھی۔ کیونکہ بڑی بیٹی عائشہ سے سوداگر کو بہت محبت تھی، اس لیے وہ بڑی بیٹی کو تو کچھ نہ کہتی، لیکن چھوٹی بیٹی نورا کو تو سارا دن کام دھندوں میں لگائے رہتی۔ سوداگر کو بھی اپنی چھوٹی بیٹی سے بڑی بیٹی کے مقابلے زیادہ لگاؤ نہ تھا، کیونکہ وہ بڑی بیٹی کے مقابلے سادہ شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ جب دونوں بیٹیاں جوان ہوئیں تو سوداگر کو خیال آیا کہ اب ان کی شادیاں کر دینی چاہیے، مگر سچ پوچھو تو اسے اپنی بڑی بیٹی عائشہ کی ہی شادی کا خیال تھا۔ چھوٹی بیٹی نورا کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ بھلا اس سے کون شادی کرے گا۔ اس نے چھوٹی بیٹی نورا کا رشتہ ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہیں کی اور بڑی بیٹی کی شادی ایک خوبصورت نوجوان سے کروا دی، اور اس نے جہیز میں سونے کی انگوٹھیاں، ہیرے جواہرات اور چاندی کے برتن ملے۔ غرض یہ کہ سوداگر نے یہ شادی ایسی دھوم دھام سے کی کہ مدتوں تک لوگ اس کا ذکر کرتے رہے۔ عائشہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تو سوتیلی ماں نے نورا پر اور بھی زیادہ ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ نورا بڑی سیدھی سادی اور فرما بردار لڑکی تھی، کبھی ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتی اور نہ کبھی باپ سے کچھ کہتی۔ ویسے بھی سوداگر کو اپنی چھوٹی بیٹی سے محبت نہ تھی اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ سوتیلی ماں نے اس پر کیا ظلم توڑ رکھا ہے۔ دن بھر کے کام کاج سے تھک ہار کر جب نورا بیچاری اپنے بستر پر لیٹتی تو چپکے آنسو بہاتی اور ان پیارے دنوں کو یاد کرتی جب اس کی ماں زندہ تھی۔ ایک رات وہ اتنا روئی کہ نڈھال ہو گئی اور نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور گھر کے باغیچے میں گئی۔ یہاں گلاب کی ایک جھاڑی کے پاس اس کی ماں کبھی کبھی بیٹھا کرتی تھی، اور نورا جب چھوٹی بچی تھی تو نورا اکثر اس گلاب کی جھاڑی کے سائے میں کھیلنے آیا کرتی تھی۔ اس رات بھی وہ وہیں جا بیٹھی اور گلاب کی اس جھاڑی کو دیکھ کر روتی رہی۔ اسے اپنے بچپن کے وہ سہانے دن یاد آ رہے تھے۔ کاش کہ میں وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی پھر بن جاتی اور ان گلاب کی جھاڑیوں کے پاس پھر سے کھیلا کرتی، مگر اب میرے پاس ان آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نورا، رویا مت کرو اور پریشان مت ہویا کرو، زندگی جیسے پریشان ہونے کے لیے نہیں دی گئی۔ نورا نے حیرت سے گلاب کی جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گلاب کی جھاڑی نے اس کی بات کو سن لیا تھا اور اس کو جواب بھی دیا تھا۔ لیکن اب میں رونے کے سوا اور کروں بھی تو کیا؟ نورا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی لونڈی بن کر رہ گئی ہوں۔ کوئی نوجوان مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور نہ ہی ابا جان بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے سب معلوم ہے نورا، اب چپ ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ اب خدا نے تمہارے برے دن ختم کر دیے ہیں، اسے تمہاری حال پر رحم آ گیا ہے۔ دیکھو، گلاب کی ایک کلی توڑو، اس کلی کے اندر تمہارے لیے ایک اچھی چیز رکھی ہے، وہ لے لو، وہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ نورا نے گلاب کی جھاڑی کی طرف بڑی غور سے دیکھا۔ اس میں چھوٹی بڑی بے شمار کلیاں لگی تھی۔ اس نے ایک کلی توڑ لی جو سب سے بڑی تھی اور اس کو بڑے اشتیاق سے کھولا۔ اس کے اندر ایک سونے کی انگوٹھی رکھی تھی اور اوپر طرح طرح کے نقش و نگار اور نامعلوم حرف لکھے ہوئے تھے۔ نورا نے خوش ہو کر وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، اور وہ انگوٹھی نورا کی انگلی میں پوری آئی جیسے اسی کے لیے بنائی گئی ہو۔ خیر، اس نے گلاب کی جھاڑی کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ جھاڑی کی ایک بند کلی میں سے یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ جھاڑی میں سے آواز آئی، پیاری لڑکی، یہ ایک مقدس انگوٹھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہوا اور پانی پر بھی تھی۔ اب تم اس انگوٹھی کے ذریعے اپنی کوئی بھی خواہش کو پورا کر سکتی ہو۔ تم اس سے جب بھی کوئی کام لینا چاہو تو کہو، اے پاک انگوٹھی، میں تجھ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میری خواہش پوری کر۔ یہ کہتے ہی تمہاری خواہش پوری ہو جایا کرے گی۔ واہ، اب تو بڑا مزہ آئے گا۔ نورا خوشی سے اچھلنے کودنے لگی اور وہ پیار سے انگوٹھی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، اے پاک انگوٹھی، میں تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے ایک چھوٹا سا پیارا سا بنا بنایا مکان مل جائے جس میں ایک کام کاج کے لیے نوکرانی بھی ہو۔ ابھی نورا کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ہوا کا ایک زبردست جھونکا آیا، اس کو زمین سے اٹھا کر ہوا کے کندھوں پر سوار کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آسمان پر اڑ رہی ہے اور آسمان میں چمکتے دھمکتے تارے بہت روشن ہو گئے ہیں۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا شہر چھوٹا سا نظر آ رہا تھا اور بڑے بڑے مکان بچوں کے ننھے ننھے گھروندوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ نورا نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر بعد اس کے پاؤں زمین سے لگے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک سجے سجائے ننھے سے کمرے میں کھڑی تھی۔ چاروں طرف لمبی لمبی شمعیں جل رہی تھی اور کمرے میں ایک قالین بچھا تھا۔ ایک طرف بیٹھنے کے لیے آبنوس کی بہترین کرسیاں پڑی تھی۔ الماریوں میں سونے چاندی کے برتن بھرے ہوئے تھے۔ اس کمرے سے نکل کر وہ مکان کے دوسرے کمروں میں گئی۔
हर कमरा एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था। इतनी उम्दा चीजें देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता था। वो ख्याल करती थी कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है। इतने में एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई और नूरा को झुककर सलाम करने के बाद बोली, मालकिन, लौंडी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आपके मजाज बखैर होंगे। आइए, खाना तैयार है। नूरा उस कमरे से निकलकर एक और छोटे से कमरे में गई। वहाँ भी खूबसूरत फानूस और शम्माएं रोशन थी। दरवाज़ों और खिड़कियों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे और एक तरफ एक मेज़ पर सोने और चांदियों के बर्तनों में एक से एक लजीज खाने रखे हुए थे। नूरा ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे खुश जायका और बेहतरीन खाने कभी नहीं खाए थे। खादमा बराबर नूरा के सामने सर झुकाए खड़ी रही। नूरा ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ? मालकिन, आप इस वक्त अपने घर में हैं। मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसा खूबसूरत और इतना कीमती सामान कभी बादशाहों के महलों में भी ना होगा, नूरा ने खुद से कहा। इतने में खादमा चीनी के एक बर्तन में गर्म पानी ले आई। नूरा ने उस पानी से हाथ धोए तो खादमा ने फौरन उसे तौलिया पेश किया। उसके बाद खादमा नूरा को एक ख्वाबगाह में ले गई, जहाँ पर बहुत से कीमती और खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। ऐसे कपड़े जो शहजादी और मलकाएं पहना करती हैं। वो एक एक कपड़ा हैरत से देखती और दांतों में उंगलियां दबा लेती। उस रात वो आराम से गहरी नींद सोई और हसीन हसीन ख्वाब देखती रही। सुबह उठते ही नूरा ने अंगूठी की तरफ देखा और अपनी दूसरी ख्वाहिश यूं बयान की, मुझे सोने की अशरफियों से भरी एक थैली चाहिए ताकि मैं दूसरी औरतों की तरह बाजार में जाऊं और अपनी पसंद की चीजें खरीदूं। ये अल्फाज जैसे ही पूरे हुए, सोने की अशरफियों से भरी हुई एक मखमल की थैली खुद ब खुद नूरा के हाथ में आ गई। नूरा उस वक्त तक अपने वही मेले और पुराने कपड़े पहने हुए थी जो उसके सौदागर बाप ने कई बरस पहले उसे बनाकर दिए थे। उसने ये कपड़े उतार कर नए कपड़े और कीमती जेवर पहने और खादमा को साथ लेकर बाजार रवाना हुई। उसने अपना चेहरा निकाब से छुपा लिया था ताकि उसे कोई पहचान न ले। उसने अपनी सौतेली माँ को भी बाजार में फल फरोश की दुकान पर खड़े हुए देखा। वो उससे फल खरीद रही थी। वो उसके बिल्कुल पास से गुजरी, लेकिन उसे नूरा का बिल्कुल इल्म ना हुआ। नूरा के यूं अचानक घर से गायब हो जाने पर किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उसकी सौतेली माँ तो बहुत खुश थी और यही हाल उसके बाप का था। वो दिल में ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ वो खुद ही घर से चली गई, वरना उसकी शादी उसे करनी पड़ती और उसके माल का कुछ हिस्सा उसे जहेज में देना पड़ता। इधर अपने खूबसूरत मकान में अपनी वफादार खादमा के साथ नूरा आराम से रह रही थी। दुनिया की तमाम नेमतें और हर तरह की खुशियां उसे मुयस्सर थी। वो नित नए कपड़े पहनती, ऐसे लजीज खाने और फल खाती जो बादशाहों ने भी कभी ख्वाब में भी नहीं खाए होंगे। ना उसे अपनी सौतेली माँ की मार का डर था, ना बाप की धमकियाँ और झिड़कियाँ थी। जब उसका जी चाहता उठती और जब जी चाहता सोती और जब जी चाहता कहीं भी आती जाती, कोई रोक टोक नहीं थी। एक दिन नूरा ने अपनी खातमा को किसी काम से बाजार भेजा। खुद वो अपने बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। यकायक मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? नौजवान ने नूरा को नौकरानी समझकर जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूँ। किसी हादसे में मेरा हाथ जख्मी हो गया है। क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या यहाँ पर करीब ही कोई तबीब खाना है? जी हाँ, तबीब का घर यहीं करीब ही है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं मिलेंगे। आप अंदर तशरीफ ले आइए, मैं आपके जख्म की मरहम पट्टी कर दूंगी। नूरा ने जल्दी से चेहरे पर निकाब डाला, जल्दी से दरवाजे पर गई और नौजवान को अंदर लाकर कमरे में बिठा दिया। फिर पानी गर्म करके नौजवान के हाथ पर जख्म को धोया और फिर मरहम पट्टी कर दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? नौजवान ने कहा, तुमने मेरे साथ जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, और फिर जब कभी समरकंद आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा जरूर लाऊंगा। जनाब, इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। नूरा ने कहा, आप ये मरहम की डब्बी अपने साथ ले जाइए और इस जख्म पर लगाते रहिएगा। खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि चंद ही रोज में ये जख्म भर जाएगा और सारी तकलीफ जाती रहेगी। अभी ये बातें कर ही रही थी कि नूरा की खातमा आ गई। उसने खातमा को हुक्म दिया कि जल्दी से मुसाफिर के लिए खाना तैयार करे। खातमा ने जल्दी जल्दी खाने के साथ कहवा भी तैयार किया और चांदी के बर्तनों में डालकर ले आई। नौजवान बड़ी हैरत से उन खूबसूरत बर्तनों को देख रहा था। इतनी ही देर में नूरा भी आ गई। अभी भी उसके चेहरे पर निकाब पड़ी हुई थी। कहवा पीने के बाद नौजवान उठ खड़ा हुआ और नूरा उसे दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आई। नौजवान ने फिर से नूरा का शुक्रिया अदा किया। नूरा ने कहा, जनाब, आप फिर कभी समरकंद आएँ तो गरीब खाने को भी रौनक बख्शें। मैं यहाँ अपनी खातमा के साथ रहती हूँ। नौजवान ने कहा, बहुत खूब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर दोबारा कभी मेरा आना हुआ
तो आपके घर पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरा तोहफा आपको कबूल करना पड़ेगा। ये कहकर नौजवान ने सलाम किया और फिर वहाँ से चला गया। मालकिन, ये नौजवान बहुत समझदार था और किसी अच्छे घराने से लगता था। खादमा ने कहा, जी हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, नोरा ने जवाब दिया। और फिर नोरा काफ़ी देर तक उस नौजवान अजनबी के बारे में सोचती रही। अगले रोज़ वो बाजार गई तो एक मक्कार औरत ने उसके हाथ में सोने की अंगूठी देख ली कि ये अंगूठी उसकी उंगली से निकाल लेनी चाहिए। वो नोरा के पीछे लग गई कि जहाँ कहीं भी मौका मिले तो उसके हाथ से अंगूठी को निकाल ले। बाजार में एक बर्तनों की दुकान पर बड़ी भीड़ थी। उस रोज दुकान पर बड़े कीमती और खूबसूरत बर्तन आए हुए थे। वहाँ पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई बर्तनों को देख रही थी। नूरा भी वहीं पर जाकर खड़ी हो गई। हालांकि उसके घर में सोने चांदी के बर्तनों की अलमारियां भरी पड़ी थी। चंद लम्हों बाद उसने वहाँ से निकलना चाहा और औरतों को हाथों से आगे पीछे हटाती हुई वहाँ से निकली। बस उसे यूं लगा कि पलक झपकने में उसका किसी ने हाथ पकड़ा और छोड़ दिया। उसने उस वक़्त तो कोई ख्याल ना किया और घर वापस आ गई। दोपहर को खाना खाने से पहले जब वो हाथ धोने लगी तो उसने देखा कि हाथ से अंगूठी गायब है। उसने फौरन खाना वाना छोड़कर घर से बाहर निकली और जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागी। उसे उस औरत का चेहरा कुछ याद था जिसने बर्तनों की दुकान पर भीड़ में उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना मुहाल था। उसने शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उस औरत का कहीं भी पता ना चला। बेचारी थक हार कर घर वापस आ गई। खादमा ने मालकन को यूं रोते हुए देखा तो पूछने लगी, मालकन साहिबा क्या हुआ? तब नूरा ने उसे अंगूठी के गायब हो जाने का किस्सा सुनाया। खादमा हकीकत में एक परी थी। वो कहने लगी, घबराओ मत, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरकत से उस चोर को ढूंढ लूंगी जिसने आपकी अंगूठी चुराई है। मैं अभी जाती हूँ और उस चोर को ढूंढकर आपकी अंगूठी वापस लाती हूँ। नूरा मकान की खिड़की के करीब खड़ी होकर उसे देखने लगी कि आखिर खादमा कहाँ जाती है। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि खादमा घर से बाहर निकलते ही एक खूबसूरत परी बनकर हवा में उड़ गई। जब वो परी शमरकंद के बाजार में दोबारा पहुंची तो दोबारा खादमा बन चुकी थी। उसने थोड़ी ही देर में उस चोर औरत को पहचान लिया जिसने नूरा की अंगूठी को छुपा रखा था। उसने वो अंगूठी अपने मुंह में छुपा रखी थी। खादमा ने पंसार की दुकान से पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चें ली और फिर उस चोर औरत के पास गई। वो उस वक़्त एक जोहरी की दुकान पर खड़ी थी। वो इस ताक में थी कि जैसे ही दुकानदार की नज़र भटके वो उसकी दुकान से एक कीमती हार चुराकर वहाँ से भाग निकले। खादमा ने उसके करीब पहुँचकर वो मिर्चें उसकी नाक में झोंक दी। उस औरत ने जोर से छींक मारी। उस औरत के मुंह से अंगूठी निकलकर जमीन पर जा गिरी। खादमा ने फौरन उस अंगूठी को उठाकर अपने कब्जे में किया और फिर दोबारा परी बनकर वहां से उड़ गई। अंगूठी को वापस पाकर नोरा रोना धोना सब भूल गई और इस कदर खुश हुई कि खादमा को अपने गले से लगा लिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। नोरा अब इस तन्हाई की जिंदगी से उकता चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि चंद एक सहेलियां हो जिनसे वो हंसी मजाक करे या कुछ ऐसा हो जिससे उसका टाइम कट जाया करे। कभी कभी उसे उस अजनबी नौजवान का ख्याल आता कि न जाने वो कौन था, कहाँ से आया था और अब कहाँ होगा। क्या मालूम वो अपना वादा निभाने के लिए समरकंद आए और नूरा से मिले। वो इस किस्म की बातें सोचती सोचती सो जाती। एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नूरा ने खिड़की से झांक कर देखा तो वही नौजवान हाथ में एक खूबसूरत पिंजरा उठाए खड़ा था। नूरा का दिल खुशी से झूम उठा, मगर फिर उसे अपने बदसूरत चेहरे का ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं अपनी इस बदसूरत के साथ उसके सामने कैसे जाऊंगी। यकायक उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी की तरफ देखा और कहा, ए पाक अंगूठी, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहती हूँ कि मेरी इस बदसूरती को खूबसूरती में बदल दे। ये लफ्ज़ उसके मुंह से निकले ही थे कि एक जोरदार बादलों की गर्ज की तरह आवाज़ उसके कानों में आई। ए लड़की, बेहतर यही था कि जो शक्लो सूरत खुदा ने तुझे अता की थी तो उसी पर कनात करती। अगर तुझे ये सूरत पसंद नहीं तो हम इसे बदल देते हैं, मगर याद रख कि ये तेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। इसके बाद ये अंगूठी तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। क्या तुझे ये शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है, नूरा चिल्लाई। बस मुझे खूबसूरत चेहरा चाहिए जैसा शहजादियों का होता है। उसके बाद मुझे अंगूठी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा, तेरी ये ख्वाहिश पूरी की जाती है। उस वक़्त अंगूठी अपने आप गर्म होने लगी, यहाँ तक कि नूरा की उंगली जलने लगी। नूरा ने खुद ही वो अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर एक तरफ को फेंक दी। यकायक कमरे में अंधेरा छा गया और तरह तरह की आवाज़ें आने लगी और फिर अंधेरा ख़त्म हो गया। नूरा दौड़कर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बदसूरत चेहरे की जगह
ایک خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا، سرخ و سفید چمیلی اور گلاب کے پھولوں کی طرح۔ جب وہ چہرہ دیکھ کر مسکرائی تو اس کے دانت موتیوں کے مانند چمکنے لگے۔ عین اسی لمحے وہ نوجوان خادمہ کے ساتھ کمرے میں آیا۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر نورا پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ ایسی خوبصورت لڑکی تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دیکھیے، میں آپ کے لیے کتنا بہترین پرندہ لایا ہوں۔ یہ آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بہترین ساتھی ہوگا اور روز نئے نئے گانے آپ کو سنایا کرے گا۔ اس نے پنجرا نورا کے سامنے کر دیا۔ اس میں سنہری رنگ کا ایک ننھا سا پرندہ پھدک رہا تھا۔ نورا نے جلدی سے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور پھر نوجوان سے کہا، مہربانی کر کے اس کرسی پر تشریف رکھیے۔ آپ نے بڑا کرم کیا کہ اس غریب خانے کے گھر پر دوبارہ آئے اور میرے لیے اتنا خوبصورت پرندہ تحفے میں لائے۔ خادمہ جلدی جلدی قہوہ تیار کر کے لائی اور نورا نے اپنے ہاتھ سے پیالی میں قہوے کو انڈھیلا۔ نوجوان نے گردن جھکا کر کہا، میں جہاں جہاں بھی جاتا رہا مجھے آپ برابر یاد آتی رہیں۔ اگر آپ میرے ہاتھ کی مرہم پٹی نہ کرتی تو شاید مجھے اپنے ہاتھ سے محروم ہونا پڑتا۔ نہیں جناب، خدا نہ کرے، نورا نے کہا، جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میرا فرض تھا، اب اسے یاد دلا کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ اچھا، اب یہ بتائیے، کیا آپ کسی بادشاہ کی بیٹی ہیں؟ نوجوان نے پوچھا۔ آپ جیسی خوبصورت لڑکیاں ہی بادشاہوں کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ سن کر نورا کا دل رنجیدہ ہو گیا اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری کہانی نوجوان کو سنائی اور کہنے لگی، جسے آپ بادشاہ کی بیٹی سمجھ رہے ہیں وہ ایک سوداگر کی معمولی سی بیٹی ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں، نوجوان نے کہا، آپ شہزادی ہیں اور اگر نہیں ہیں تو میں آپ کو شہزادی بنا دوں گا۔ سنیے، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنے لیے ایک ایسی بیوی کی تلاش میں نکلا تھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ملنسار بھی ہو۔ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں گیا اور کئی شہزادیاں دیکھی، مگر ان میں سے کوئی بھی آپ کی طرح نہیں تھی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ نورا نے شرم سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد شہزادہ نورا کو اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے گیا اور دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ نورا اور اس کی خادمہ کے گھر سے رخصت ہوتے ہی ایک روز بعد اس کا مکان وہاں سے خود بخود ہی غائب ہو گیا اور ہوا یوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نے سوداگر کی ایک بدصورت بیٹی کی قسمت ہی بدل دی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔